ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نہ. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، وہ کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ ہمیں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتائے آپ. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے. مفتی صاحب، شہوت روکنے کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہونے یا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے، مگر گھر میں کہ پیسے نہیں، بھیک مانگ سکتا ہوں. خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے؟ خودکشی کر لے بھائی. تو یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے. جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. او بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی. یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوش فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے اور میں خودکشی کر رہا ہوں. تو مر جا بھائی. تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا. اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ. تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو. کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو. دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، اب نیند اڑ گئی نا. اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی. اور اچھا دوسری طرف خبر، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں، مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے.
बीसियों लोग कॉल कर रहे हो कि गालियां दे रहे होंगे, मुफ्ती साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? डिप्रेशन देना सीखो। मैंने क्या किया, जो टेंशन कॉल्स की मुझे होती थी वो मैंने पार्सल कर दी। कॉल करो, फोन बंद होगा, 1 घंटे बाद दोबारा। पहले क्या होता था, कॉल करते थे, मैं फोन उठाता था, उसकी टेंशन कौन ले रहा है? मेरे पास आ रही है टेंशन कि मेरे बीवी से झगड़ा हुआ, मैंने यूं कह दिया, मैंने तलाकें दे दी, मैंने कहा तलाक हो गई, कह रहे कहां से हो गई, मैं तो गुस्से में था। अबे हो गई है, उसको समझा रहे हैं, उसकी टेंशन को किसकी को ट्रांसफर हो रही है? मुझे। मुफ्ती साहब ड्रॉप शिपिंग जायज है या नहीं? हाँ जायज है, बशर्ते कि कब्जा करके बेचो। भाई कब्जा कौन, तुम्हारा बाप करेगा वहां जाके कब्जा? यानी वो इस तरह तो नहीं कहता, लेकिन मकसद उसका यही होता है, भाई फिर आप ऐसा करो कमीशन एजेंट बन जाओ। हाँ ठीक है, मैं कमीशन एजेंट बन रहा हूं, लेकिन फिर नुकसान हुआ तो कंपनी का कंपनी थोड़ी। तो मैं उसको समझा रहा हूं ऐसा भी नहीं होता भाई, कमीशन एजेंट बनो या पूरा प्रॉपर, या बेचने का वादा कर लो। अच्छा मुफ्ती साहब अगर हमने वादा कर लिया तो कल वो मुकर गया, मैं नहीं ले रहा, मैंने कहा मुकर सकता है वो, ये तो सही नहीं हुआ। असल में वो इसरार कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं ना गलत, उसको बोल मुफ्ती कि ये जायज है। आधा घंटा 1 मिनट के सवाल पे वो पी जाएगा मेरा, फिर भी वो करेगा जरूर। वो फतवा 3 तलाक के 1 होने का भी ले आएगा। वो तो मुझसे ट्राई के लिए पूछ रहा था कि अगर यहीं से मिल जाता है 1 हुई है तो फिर तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहां से जब नाउमीद हो गए तो चलो अब अहले हदीस से ट्राई मारो। उसकी टेंशन हम उठा रहे हैं, फिर दूसरा फोन, फिर तीसरा फोन, बीवी भाग गई है। अबे मैं कहां से पकड़ के लाऊं तेरी बीवी को, अगर तेरी बीवी भाग गई है? फिर चौथा फोन आएगा, मुफ्ती साहब आपके बयान सुन के मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और मेरा भी 4 शादियों का इरादा है। मैं थोड़ी सी टेंशन मेरी खत्म हुई ना। अगला होगा, मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता बता दें आप। अगला ये, मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता। भाई हम रिश्तों का काम नहीं करते सब, आप इतने बयान, यार हम सब, आप घुन्ने नहीं बनो यार, आप इतने बयानात करते हो कि आपके पास रिश्ते नहीं होंगे। भाई मेरे पास हो या ना हो, मेरा ये काम नहीं है, मैं मौलवी हूं, मेरा काम बयानात करना है, मेरा काम मसाइल में तहकीक करना है, ये मेरी फील्ड नहीं है। शादी दफ्तरों में जाओ, सब किसी मुसलमान का अगर कोई भला चाहे, किसी की खिदमत करो। आप लोग खुद बयान में कहते हो कि जो किसी की खिदमत करता है अल्लाह उसको बहुत सवाब देता है, तो अब करो ना खिदमत। तो मैं उसको कहता हूं खिदमत तो गटर के ढक्कन भी रखना है, गटर साफ करना भी है। क्या ख्याल है भाई? मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है मैं उस फील्ड में खिदमत करूंगा ना। तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया था। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें, कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो। भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, यानी खुद मेरे लिए भी उनको लिए तो, यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए कहीं, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी उसने। अब वो के मैसेज आते हैं, सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर। जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया, वो कह रहे हैं भाई सारा दिन फोन आता रहता है। मैं सारा दिन फोन नहीं उठाता हूं। अभी इसका भी हम हल सोच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता। तो हमने कहा 1 घंटा दे दो, उसने कहा मुझे इमरजेंसी। खैर इसका मैं अभी हल तलाश कर रहा हूं, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी हमसे, आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ तो मसाइल ही फजूल हैं, वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए, भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूं कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊं मैं। तो इस तरह की चीजें तो वहीं तो फिल्टर हो के ना काम के बंदे आ जाते हैं। फिर तो वो मैं मिलता हूं उनको, मैं टाइम भी देता हूं मुलाकातों का। अब मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे मोबाइल। अब लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद। फिर 6 घंटे बाद फ्लाइट मोड खोलता हूं तो गालियां आई हुई होती हैं। मुफ्ती साहब तकब्बुर से, कल किसी का इंडिया से मैं मुझे तकब्बुर से अल्लाह बचाए। तो मैं कहता हूं टेंशन अब लेने की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाई, अपनी खोपड़ी की ना आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई दूसरा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और इस जमाने में खोपड़ी को खराब करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा मुअस्सिर चीज मोबाइल है। जिसको बैठे बैठे पागल होने का शौक हो, पहले जमाने में भी पागल होते थे, कोई पत्थर लगा सर पे गहरी चोट आई पागल हो गए। समझ में आता है भाई पत्थर लगने से इंसान क्या होता है, पागल। बाइक पे जाते हुए गिर गया बगैर हेलमेट के, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गया। बीवी ऐसी मिली, इतनी खतरनाक बीवी मिली, 2-4 साल तक बर्दाश्त किया, 5-6 साल, 10 साल के बाद जाके शौहर क्या हो गया, पागल। समझ में आता है 10 साल बीवी से फायदा भी उठाया तो चलो उसकी टेंशन भी। औरत पागल होती थी शौहर की नाइंसाफियों की वजह से, सास के तानों की वजह से, एकदम नहीं पागल होती थी। 10 साल सास के ताने बर्दाश्त करके आखिरत में बहुत बड़ा सवाब का जखीरा जमा कर लिया। 10 साल के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या हो गई, पागल हो गई। तो चलो समझ में आया कि 10 साल सवाब भी तो कमाया ना बर्दाश्त करने का, आखिर में पागल हो गई। अब जो पागलों के केसेस सामने आ रहे हैं, बैठे बैठे क्या हो रहा है,
पागल। वो कैसे हो रहा है पागल? सोने के लिए लेटा, मोबाइल में देखा जी मौलाना तारिक बिल साहब का बयान आया है, उसके नीचे फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया, भाई ये मौलवी ऐसे, आइंस्टाइन के साथ मौलाना तारिक बिल साहब की तस्वीर, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अब जो मजहब से मोहब्बत करने वाला है वो डिप्रेशन में जाना शुरू होगा। थोड़ी देर में आया डॉलर मजीद महंगा हो गया, तीसरे नंबर पे पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, चौथे नंबर पे इतने लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, आप कहते हो मैं तो भाग नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ये खबरें पढ़ पढ़ के सुन सुन के और फिर मौलवियों की आपस के झगड़े भी होते हैं उसमें। वो मौलवी कह रहे हैं ये ऐसा है, वो दूसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, तीसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है। कोई खवातीन के हुकूक पे बात कर रहा है तो खवातीन को ऐसा बना के पेश करता है, कोई मर्दों के हुकूक पे बात कर रहा है तो ऐसा। इतनी खिच पिच खिचड़ियां पकते पकते बैठे बैठे पागल होना, किसी को देखना होना, तो इस तरीके से इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। उसका तरीका यह है मेरे भाई, अपनी जानों पे रहम करो, मोबाइल को उठा के लॉकर में रख दो। मैं इसलिए नहीं रख पा रहा कि मुझे सोशल मीडिया में इन रहना पड़ता है, समझ। अच्छा, पागलों की एक और किस्म भी है जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो भी पागल होते हैं। वो होते हैं जो व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, वो व्लॉग्स जिनका आपकी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी पागल होते हैं। व्लॉगर्स ने इस तरह भी पागल किया, लेटरिन में बैठा हुआ है, अब मैं आया हूं थका हुआ हूं, मैं वॉशरूम में, शुक्र है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऊपर का दिखा रहा है। मैं बैठा हुआ हूं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग। खवातीन के, मैं आटा गूंद रही हूं, मैं आलू काट रही हूं, अब मैं सुबह उठ के मैं आलू काटती हूं, फिर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्चुअली मैं उनको वैन में बिठाती हूं, बहुत काम होते हैं मेरे सारा दिन। मिलियंस लोग देख रहे हैं यार, हमारे देसी घी पे एतराज हो रहा है जिसमें हमने थोड़ा मैसेज दे दिया कि यार देखो बच्चे कितने प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं ना बाप के साथ काम में हाथ बटा रहे हो। और वॉशिंग मशीन पे एतराज हो रहा है कि वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं थी भाई, वो थी घी के लिए, उसमें कभी कपड़े नहीं धुले। अच्छा खैर, तो लेटरिन में बैठा हुआ हूं मैं बहुत थक गया हूं, अब मैंने सोना है, अब मैं बर्गर खा रहा हूं, अब मैं बोतल पी रहा हूं। ये भी पागलों की, वो पागल नहीं है जो व्लॉग बना रहा है, उसको पता है कौम पागल है उसको क्या पता है, उसको पता है कौम क्या है, वो तो बहुत अकलमंद है। उनको तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यार इस बेरोजगारी में तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं था, कितना अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है कि कैसे पैसा कमाया जाता है। हलाल तो है, मैं हराम नहीं कह रहा उस पैसे को, पागलों से तो पैसे कमाना बहुत सवाब की बात है, लेकिन कौम पे होता है कि ये भी थोड़े दिनों में तुम भी पागल हो जाओगे। फिर ना वो व्लॉगर्स है ना, जब आपने आज उनका व्लॉग देखा, वो लेटरिन में बैठा हुआ था और आपका डाटा ही खत्म हो गया, इनको ये टेंशन होती है यार जही से बैलेंस डलवाओ, उठा कब है लेटरिन से, वॉशरूम से, बैलेंस डलवाओ, बैलेंस, ये देखने के लिए कि वॉशरूम में बैठा ही तो नहीं है अभी तक। सुबह उठ के देखते हैं सबसे पहले कि यार कोई नया क्लिप आया है उनका कि नहीं आया। तो इसका मतलब आप मेंटली क्या हो चुके हो, पागल। पागलों, देखो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास बैठो जो खुद पागल ना हो, तो वो तुम्हें बताएगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पागल्स। जितनी पागलों की किस्में दरियाफ्त हुई है ना, इतनी दुनिया में किसी चीज की किस्म नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत एबनॉर्मल है ना, इसका मतलब वो थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा पागल है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को देखा होगा बैठे हुए हैं ना, यूं टांगे ला रहे होते हैं, देखा है आपने भाई, आपने देखा होगा बैठा हुआ ना यूं, आप मजाक समझ रहे हैं, हकीकत में ये पागल है। आप ये ना समझे कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी इस बंदे में है, वरना नॉर्मल आदमी बैठा है तो यूं आराम से बैठा होगा, यूं करके टांग। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास जब कोई आता था ना, एक साहब आए, बड़े जबरदस्त आदमी थे, बड़े ऑफिसर थे वो, तो वो मेज पे एक वो रखी हुई थी प्लास्टिक ना, जो मेजों के ऊपर नहीं रखी होती, तो वो बैठे हुए हजरत से बात कर रहे हैं, प्लास्टिक को ना यूं करके घुमा रहे हैं यूं फोल्ड करते हैं फिर सीधा। मैं हजरत के चेहरे को देख रहा था, हजरत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था, हजरत का बस नहीं चल रहा था, भाई तू छोड़ दे, आराम से बैठना, हमें उलझन हो रही है देख। लेकिन मेहमान थे इकराम में, कुछ कह नहीं रहे थे। फिर हजरत ने फरमाया यार बैठ के पूरी रेड लगा दी उसकी प्लास्टिक की, क्या करती है, रेड लगा दी। तो कुछ बैठे हुए होंगे यूं कर रहे होंगे, कुछ यूं कर रहे होंगे, कुछ बैठे हुए बिला वजह खुजा रहे होते हैं। एक नफ्सियाती डॉक्टर ने बताया कि हमारे पागल खाने में ना एक शख्स आया, तो बिल्कुल नॉर्मल था, हम उससे बातचीत करते थे, हमें लगा यार ये तो कहीं से भी पागल नहीं है, तो ये तो बेहतरीन ज़हीन आदमी है। कहने जब वो सोने के लिए लेटा ना, तो सर यूं ऊपर रखा हुआ है उसने, तकिए पे नहीं लगाया हुआ, तकिए से थोड़ा ऊपर। डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा तेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा। उसने कहा ये तकिया पहले से एक और ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। यानी उसको ये वहम हो गया था कि ये दो तकिए हैं, हर जगह उसको यही वहम होता था। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अगर आप पागल नहीं है तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। यानी उसको ये वहम था कि तकिया ऑलरेडी रखा हुआ है, लिहाजा वो गर्दन, और पूरी गर्दन अकड़ जाती थी सुबह तक। अब आप बताओ ये कोई
हैरानगी की बात है। तो पागल की बहुत सारी अजीब अजीब नफ्सियाती लोगों की किस्में होती हैं। कुछ लोग सुबह शाम गरीबों को बुरा भला कहते हैं, समझ लो कि क्या है, पागल है, मेंटल क्या हो गया है, खोपड़ी क्या हो गई है। और पागल जहां भी होगा ना उसके पीछे डिप्रेशन होगी। खुश आदमी पागल नहीं होता, यह जहन में रखना। खुशियां इंसान को नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आती हैं। पागल हमेशा वो होता है जो किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में हो, किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में। फिर वो अपनी डिप्रेशन को छुपाने के लिए भी मुस्कुरा रहा होता है मीडिया पे आके, बिला वजह गरीबों को बुला भला कहता रहेगा, ये करता रहेगा। असल में वो स्ट्रेस में होता है, किसी टेंशन में होता है वो। तो ये नफ्सियात का इल्म जो है ना, ये बड़ी गहरा इल्म है, इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन किसी एक्सपर्ट की किताब पढ़ें, वरना जिन्होंने एक्सपर्ट की नहीं पढ़ी वो खुद पागल हो गए पढ़ के। मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, मेरा सबर भी है। तो मैंने जो बात शुरू, ये भी मैं आखिरी बात यूनिवर्सिटी वाली में बात कर रहा था कि हमारे यहाँ, पहले मैं मोबाइल की जल्दी से 2 मिनट में कंप्लीट कर दूं। देखो, मोबाइल का इस्तेमाल में हम ये नहीं कह रहे कि आप ना करें, मुफीद मालूमात भी आपको मोबाइल ही से मिलती हैं, सोशल मीडिया से मिलती हैं। इसमें भी 2 इंतहाएं हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल ही ना करो, मोबाइल को हमेशा के लिए लॉकर में डाल दो। ये भी गलत है। आपको सोसाइटी का पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजों में आप पीछे रह जाओगे। और ये भी मत करो जो आपने अभी किया हुआ है, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल। इससे थोड़े दिनों में आप पागल हो जाओगे। आपका कोई मसला नहीं होगा, आप सिर्फ देख देख के पागल हो जाओगे आप। तो एतदाल से काम लो। एतदाल का मतलब क्या है, मैं अब आपको बताता हूं। देखो, सोशल मीडिया की मिसाल है घोड़े की। आप घोड़े की पुश पे जब सवार होते हो, आप सवार होते हो या घोड़ा आप पे सवार होता है? सोशल मीडिया एक तेज रफ्तार आला है जो फासलों को खत्म कर देता है। आप लाहौर के किसी डॉक्टर को सुनना चाहते हो, एक तरीका है यहां से आप जहाज में जाओ या ट्रेन में जाओ, एक तरीका है उसका चैनल सब्सक्राइब करो और रोजाना वीडियो सुनो। तो घोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तेज रफ्तार घोड़ा जो आपकी ट्रेवलिंग को क्या कर रहा है, तेज कर रहा है ना। सोशल मीडिया, अब मैं यहां बैठा हूं, अमेरिका में लोग बयान सुन रहे हैं मेरा, अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें तो मेरा बयान सुनने के लिए उनको यहां आना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया एक घोड़े की तरह है, तेज रफ्तार घोड़ा। तो घोड़ा सही इस्तेमाल हो, पहली शर्त यह है कि आपने घोड़े पे सवार होना है, घोड़े को अपने ऊपर सवार नहीं करना। दूसरी शर्त यह है कि घोड़े की लगाम आपके हाथ में हो, आपकी लगाम घोड़े के हाथ में ना हो, आप अपने हिसाब से मोड़ सकें। तीसरी बात यह जो सबसे इंपॉर्टेंट है, घोड़े पर सवार होने से पहले आपको पता हो कि मैं क्यों सवार हो रहा हूं, मैंने जाना कहां है। सवार होने के बाद फैसला नहीं करना मैंने जाना कहां है, कि चलो घोड़ा जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। आप घोड़े पे सवार हुए, घोड़ा चलना शुरू, लोग कहने कहां जा रहे हैं, जहां घोड़ा ले जाएगा वहां जा रहा हूं। इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ है? तो सोशल मीडिया, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं यूट्यूब पे ये चैनल खोल के देख क्यों रहा हूं, मैं यूट्यूब पे जा क्यों रहा हूं, फेसबुक पे जा क्यों रहा हूं। ये फैसला पहले करना है आपने। जाने के बाद तो यूट्यूब और फेसबुक आपको घुमाएगा। अबे क्या हो गया, आपने मोबाइल वैसे ही खोल के देखा ना, वैसे ही बैठे बैठे तकलीफ हुई, कुछ यूं किया यूं करके, कोई खूबसूरत सी लड़की आएगी, अबे यार अगला देखो क्या है, फिर आएगा डॉलर और महंगा हो गया, अगर यार ये तो बड़ी टेंशन वाली खबर है, जरा इससे मुतालिक और खबरें देखता हूं, इंडिया चांद पे पहुंच गया। तो ये इसका आपको इससे क्या फायदा हो रहा है? आपने पहले फैसला करना है कि मुझे देखना क्या है। आपकी तबीयत खराब है, मेडिकल कोई इशू है, तो आप यूट्यूब पे जा रहे हो, कोई डॉक्टर का अच्छा चैनल, तो पहले आप लिखो भाई, उस पर सर्च करो, फिर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को तलाश करो, उसका चैनल सुनो, फिर 2-4 और का सुनो। दाएं बाएं जो कुछ आ रहा है उससे आपको कोई दिलचस्पी बोलो नहीं होनी चाहिए। आप पेशावर जा रहे हो, ट्रेन में आप जा रहे हो, रास्ते में कितने अच्छे अच्छे मनाजिर आ रहे होते हैं। किसी बेवकूफ को देखा खिड़की से छलांग लगा ले कि यार ये चूंकि बड़ा अच्छा एक मंजर आया, मैं जा रहा हूं, तुम लोग, मैं अगली ट्रेन से आ जाऊंगा। अबे भाई ये मंजर की ये बाद में देख लेना, अभी तो अपनी मंजिल को फोकस कर तू। तो पहला काम आपने क्या करना है मेरे भाई, पहले से आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने देखना क्या है। ये पॉइंट नोट कर लें। दूसरा काम, वहां जाने के बाद आपने उस पर सवार होना है, मीडिया ने आपके ऊपर सवार नहीं होना। वो एक ही चीज है जिसकी 3 मुख्तलिफ ताबीरें हैं। तो आपको पता होना है, आपने कोई मजहबी बात देखनी है, मसले की तहकीक करनी है, तो वो आप लिख के सर्च करें, उसी को फोकस करें, दाएं बाएं ना जाएं। इसमें एक सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं या कह सकते हैं, कहते तो नहीं लेकिन मेरी इस बात पे कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी दफा तो ऐसा होता है कि हम सर्च कुछ करने चले थे लेकिन कोई बहुत जबरदस्त वीडियो सामने आ गई, उससे हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिल गई। क्योंकि अगर हम यही देख के यूट्यूब पे देखेंगे कि क्या देखना है, तो यूट्यूब या फेसबुक पे बहुत दफा अच्छे अच्छे क्लिप आ रहे होते हैं जिनसे बड़ी नॉलेज मिल जाती है।
تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں. تو یہ کام بھی کریں, اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں, آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں. ویلے لوگ کیا ہیں؟ اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرو ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع کرو, کیا ہوا بھائی, یہ آیا. بھائی اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا, یوں کیا بھائی, یہ لگایا, کیا آیا بھائی, دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں. یہ لوفری حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں آپ. لیکن اس کو کیا کریں, آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار, میں کہ سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا. ہاں یار بیٹھ یار, میرے پاس لوفری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا, ٹانگیں باہر. بڑا حسین منظر تھا وہ. کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے, گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک تھن خراب ہو گیا. خیر, تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ تو نہیں, آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس, سائنسدانوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل کی. تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ, پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے, ایسی کی تیسی. کیونکہ سوائے اسٹریس, ڈپریشن, ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے, ان کو بھی تو گپ شپ چاہیے. تو اب بیٹھ کے کیا گپ شپ لگائیں. 1 سال ہو گیا شادی کو, 2 سال ہو گئے, گپ شپ باتیں کیا ہو جاتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا, پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے حال احوال میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے اب باتیں ختم. اب پتہ ہے پھڈے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا. اب لڑائی ہوگی, اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو بھی. تو جو لڑائی کا ٹائم ہے وہ جب شروع ہو جائے تو پھر بجائے لڑنے کے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاعرہ دیکھ لو, کوئی مزاحیہ شاعری دیکھ لو, کوئی پرینک دیکھ لو, جائز پرینک ہو. تو یہ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. پہلے لڈو کھیلتے تھے لوگ, اب وہ لڈو کا دور گیا. اب کیا ہے, LED پہ کچھ لگا لیا آپ نے, بیگم سنا ہے بھائی وہ چلا وہ نیا پرینک آیا ہے, سنا ہے نادر علی کا, دیکھتے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا نیا آیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے آدمی. اس سے زیادہ 3 چیزیں ہو گئیں موبائل کے استعمال میں. ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ, اور 2 چیزیں لوفری کے لیے. ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو, بھائی پرینک آ رہے ہیں. ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاحیہ آتا ہے, وہ بڑا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اسے پنجاب میں میری بات چیت بھی ہوئی. وہ کیا کر رہا ہے جی, آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاں اتنی دے گئے ہیں, وہ بڑا آرڈر ہے نا, اور اتنی دے گئے, اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے. اس نے بتایا جی اتنی دے گا. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو دے گئے. آخر میں کہتے ہیں 1 پاؤ چاول پہنچا دیں ہمارے یہاں. ٹھیک, انٹرٹینمنٹ کے لیے, خوش ہونے کے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہ نادر علی کا تھا نا, وہ جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا, وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے. تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا. تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا, لوگ کہہ رہے مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں. بھائی بیگم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا. میں اب بیگم کو لے کے بٹھاؤں, اس کو بولوں تم نے 5 ٹائم نمازیں پڑھی, خوشو و خضوع سے پڑھی ہیں, سجدہ سہو کیا تھا اگر غلطی ہوئی تھی, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تو, گھر میں تو ویسے بھی کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں تو آدمی شوہر ہوتا ہے, اور شوہر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بیچارہ. تو وہ نادر علی کا پرینک فرسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا نا, اس میں وہ بندہ آیا کہ گوشت خریدنے کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی 1 کلو گوشت آپ کا. پھر فون پہ کہتا ہے 2 گدھے اور گرا دے. دیکھا گوشت کھلا رہے تو ہمیں, اس نے کہا آپ نے گوشت بولا ہے نا. تو بڑا ایک مزاحیہ سا وہ ہوتا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, جائز انٹرٹینمنٹ ہو, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم, یعنی 3 چیزوں میں موبائل کو لفٹ کرانا ہے آپ. ایک مفید نالج کے لیے,
اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹہ بھی, لیکن پھر اس میں اپنے ہدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. دوسرا ایویں کہ دیکھیں اس دنیا کہاں جا رہی ہے, کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا, آپ 1 گھنٹہ لگا لو اس کے لیے. اور تیسرا, گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو. اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ دیا کرو. آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ آپ کہاں ہو, کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, بیگم کا فون آ گیا, فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ, فون اٹھائے گا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, بیگم اپنی قصے لے کے وہ طلاقیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. وہ جو میں بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر آئی ہے 3-4 سائنسدانوں کے ساتھ, بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اس میں نے بتایا نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی لیڈر ہیں, تو ان کو مذہبی رہنماؤں سے کمپیئر کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, پنڈتوں کی تقریریں چلائیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی چلائیں, آپ کمپیئر کریں, دیکھو یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیسا. آپ عیسائی پادریوں کی تقریریں چلائیں اور ان کی چلائیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, پھر پتہ چلے گا. مقابلہ حسن میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, مردوں کا. آپ نے کیا کیا جی, مقابلہ حسن میں گئے, خاتون آ رہی ہیں بڑی خوبصورت, مس ورلڈ ہیں یہ, اور پھر ان کے مقابلے میں آدمی آ رہا ہے سوٹ ٹائی میں نا, پھر دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ مقابلہ ہی غلط ہوگا بھائی. عورت کا مقابلہ عورت سے, آدمی کا مقابلہ آدمی. تو اسکالر مذہبی ہے, اس کا مقابلہ مذہبی اسکالر کے ساتھ ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ جو لوگ آج کل مجھ پہ بڑا طنز کر, مجھ پہ نہیں کر رہے, یونیورسٹی والوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی اسکالرس کو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کیوں گھسا رہے ہو, مفتی طارق مسعود کے یونیورسٹیوں میں بیان کیوں ہو رہے ہیں, یوتھ کلب والے کیوں جا رہے ہیں, سمجھتا ہے بات کو. تو اس کا جواب یہ ہے, دیکھو اسلام دوسرے مذاہب کی طرح نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنڈت کو کبھی دیکھا کالج میں جا کے بیان کرتے ہوئے, کبھی پادری کو دیکھا, حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے, پادریوں کو بھی, پنڈتوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پادریوں کا تو بہت بڑا کردار ہے ان کی سوسائٹی میں. اتنا تو نہیں ہے جتنا مسلم اسکالرز کا ہے, اس کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کل عدم ہو. تو خوب سمجھ لو, یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اسلام آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے, اور اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں علماء پر پابندی لگا دی نا, تو آپ کی سوسائٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے نا, وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی سی جو خیر بچی ہوئی ہے نا, ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلبہ کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے. یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں, خیر کی امید نہ رکھیں. آپ دیکھ لو, جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے, میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. ابھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا, تو مجھے تھوڑا اسپیڈ میں بات کرنی پڑے گی, وہ مزہ نہیں آئے. اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء کا سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا, حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا, سائنسدانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی. میں نے کہا دیکھو, کوئی سائنٹسٹ اگر خدا کا انکار کرے گا نا, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے؟ 5 ٹائم کے پکے نمازی تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, لہذا 5 نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایز اے سائنٹسٹ نہیں پڑھ رہے, ایز اے مسلم پڑھ رہے ہیں وہ. تو اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کر رہا ہے یا مذہب کا انکار کر رہا ہے, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کر رہا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی سائنسدان مذہب کو مانتے ہیں, کوئی مذہب کو نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی. سائنس یہاں خاموش ہے, یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان کیا کہتے ہیں, عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں سائنسدان سے؟ بولے گا بھائی مجھے کیا پتا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے, لاکھوں شعبے ایسے ہیں جہاں ہم سائنسدانوں کو رائے دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہب میں ہم نے سائنس کو گھسیڑ دیا ہے کہ سائنسدان اور مولویوں کا مقابلہ کرا دیا آپس میں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ کیا ہے, الگ الگ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس وہ ڈاکٹر آئے تھے نا رشیا کے, کہاں ہے وہ ایک بندہ آیا بیٹھا ہوا تھا, ان کے دوست تھے رشیا سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ شاید بیان میں تھے بھی چلے گئے.
میں وہ جب آئے نا بے وقت آئے ملاقات کرنے، لیکن میں نے کہا چلو یار بیچارے اتنے دور سے ہیں، میں نے کو ٹائم دیا. میں پھر جب ٹائم کسی کو دیتا ہوں اپنی گائے اور مرغیوں کی زیارت لازمی کرواتا ہوں، چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، ایسی کی تیسی. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں گائے دکھا رہا ہوتا ہوں ان کو، بھائی ہمارے پاس آنے کا کی قیمت ہے، ہماری گائے دیکھنی بھی ہے، اس کی تعریف بھی کرنی ہے آپ نے. تمہارا باپ بھی یہ نہیں کہنا مصعب یہ کیسی گائے ہے، آپ کو بولنا پڑے گا اچھی گائے ہے اور یہ بکری بھی بہت اچھی ہے اور کتنی خوبصورت مرغے اور مرغیاں اور مور، ورنہ آؤ نہیں ہمارے پاس. جب ٹائم ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں، ایسا نہ ہو ہر آدمی اب آئے. تو میں نے کل وہ ڈاکٹر صاحب کو نا میں لے گیا مرغیوں کے باڑے میں، بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. مرغیوں کے باڑے میں لے گیا، یہ خوب سمجھو، میرے پاس مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، آسان آسان، لیکن وہ بہت عقل مندوں کے لیے بہت خاندانی ہوتی ہے. میں ان کو لے گیا تو میری مرغی بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ اور اس میں سے چوزے نکل چکے تھے. میں نے اندر کیج کی صفائی کرنی تھی نا تاکہ وہ جگہ صاف ستھری ہو. میں جب وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے ان کے لیے میں نے چائے بنوائی اور میں اس کی صفائی کر رہا ہوں اور گپ شپ بھی لگا رہا ہوں. اتنے میں نے ایک منظر دیکھا جو میں روز دیکھتا ہوں. مرغی نے کیا کیا، مرغی کے جو دانا کھانے کی جگہ ہے وہ چوزوں کی پہنچ سے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. مرغی اٹھی، اس ایک ایک دانا اٹھا کے توڑ کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. آئی بات سمجھ میں؟ جاتی اوپر سے ایک دانا اٹھاتی، یوں کچلتی، پھر چوزوں کے بیچ میں پھینکتی، خود نہیں کھا رہی تھی، پھر جاتی پھر دانا اٹھا کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. میں نے ڈاکٹر کو بولوانے کا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ڈاکٹروں کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے، یہ خدا کے انکار میں ان کا خطرہ، کیونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں نا تو ان کو مولوی لوگ تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے میں یعنی انسان تو بنے ہوئے تھے اور ذرا اچھی طرح بنا دوں. میں نے کہا ادھر آئیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو، اگر آپ وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے، اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے نا تو آپ کی جو لمٹ ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ مرغی کے بارے میں آپ پڑھیں گے، وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے، اس کی عادت ہے کہ جب اس کے چوزے نکلتے ہیں تو یہ اوپر سے ایک ایک دانا اٹھاتی ہے، توڑ کے چورا چورا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو کھلاتی ہے. پہلے ان کا پیٹ بھرتی ہے، اس کے بعد خود کھاتی ہے. یہاں تک سائنس ہے. سائنسدان کے، جانوروں کے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ اس نسل کی مرغیاں یہ کام کرتی ہیں. اور فارمی مرغیوں کو یہ توفیق، ان کو ماں کی ممتا ہی نہیں. خیر وہ پھر وہ الگ، فارمی مرغیوں کے خلاف پھر ہم کھاتے بھی ہیں، پھر بولتے بھی ان کے خلاف. میں نے کہا یہ عمل کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، یہ مولوی کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی شفقت ڈال دی، ایسی محبت ڈال دی؟ 21 پہلی دفعہ بیٹھی ہے وہ انڈوں پہ، نہ کبھی اس نے کسی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا. 21 دن تک بیٹھی رہی ہے، انڈے گھما. خدا کی قسم اتنا مشکل. آپ اعتکاف میں مسجد میں 10 دن بیٹھ کے دکھاؤ، 9 دن کے بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مسجد میں کتنی اسپیس ہوتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہو. ابے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے کہاں ہیں؟ گھومتے رہتے ہیں پوری مسجد میں، پھر بھی 9 دن کے بعد ٹینشن میں آتے ہیں یار چاند کب نظر آئے گا، نکلنا ہے ہم نے. مسجد مرغی کیا کرتی ہے؟ بیٹھنے کا حق ادا کرتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ایک ایک انڈے کی حفاظت کرے گی. آپ ذرا سا انڈا ہٹاؤ فوراً چونچ سے واپس کرے گی. یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے، یہ قرآن کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی ممتا ڈالی ہے، ایسے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا؟ ایسا عجیب منظر لگتا ہے نا، اتنا پیارا منظر لگتا ہے. آپ اس مرغی کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں سے الگ کرو، پاگل ہو جاتی ہے، وہ ایسے غرانے لگتی ہے، بھائی بچے چاہیے مجھے. یار اس جانور کو کون سکھا رہا ہے یہ سائنسدانوں کا ٹاپک. سائنسدان صرف ایکسپلین کر دے گا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، یہ کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے. اس کا جواب سائنسدانوں کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ قرآن جو خدا جو کر رہا ہے نا وہ بتائے گا، وہ پیغمبروں کے ذریعے بتائے گا، وہ ڈاکٹروں کے ذریعے نہیں بتائے گا. وہ بتائے گا میں ہوں، میں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا ہے تاکہ یقین آ جائے کہ یہ مرغی خود بخود نہیں بنی ہے، کوئی ذات ہے جس نے اس کے دل میں بچوں کی یہ محبت ڈالی ہے تاکہ اس کے بچوں کی نسل بڑھے اور انسان کو کھانے کے لیے روزی ملے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں نے ان ڈاکٹر کو بلایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ مجھے ایکسپلین کر دو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ میں جب میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کھلا رہی تو آپ کہو گے ایکچولی اس کی جینز میں یہ بات آئی ہے. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے چل کے، اس کو کوئی خاندانی مرغا اس کا باپ ہوگا، خاندانی مرغی اس کی ماں ہوگی، نسلی مرغیاں، تو جینز میں یہ چیز آئی ہے تو جس کی وجہ سے یہ دانے یوں کھلا رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ چیز مذہب کے اگینسٹ تھوڑی. مذہب کب کہہ رہا ہے کہ جینز میں نہیں آئی ہے؟ بھائی یہ جینز میں ٹرانسفر کون کر رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کی جینز میں کس نے پہلی دفعہ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کیے؟ اور اتنا عجیب کام یار، ایسے اتنا پیارا منظر لگتا ہے. مرغے کو دیکھ لو یار، مرغے میں بڑی غیرت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے مرغا کیا کرتا ہے، آپ 8-10 مرغیاں چھوڑ دیں
तजर्बा, नस्ली मुर्गों की बात कर रहा हूं, फार्मिंग का कोई भरोसा नहीं है। असील मुर्गे, आप भूखे हो ना 10 को, आप दाना डालें, मुर्गा पहले मुर्गियों को खाने देगा, हालांकि भूखा होगा। किसको खाने देगा? मुर्गियों को। जब उनका थोड़ा पेट भरेगा ना, फिर मुर्गा आएगा बदमाशी के साथ, बहुत थोड़ा खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। मुर्गियां बहुत खाती हैं। तो ये अखलाकियात भी किसने सिखाए हैं इनको? ये खुदा ने सिखाए हैं भाई। और इसमें हमारे लिए सबक है कि मर्द खिलाता हुआ अच्छा लगता है, खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। आज तो सारा निजाम ही बर्बाद हो गया, औरतें कमा कमा के आदमियों को खिला रही हैं। तो खैर, तो अब वो मैं जो आपको बता रहा हूं ना, आजकल के मजहबी स्कॉलर जो उलमा के खिलाफ है ना, बार बार साइंस क्या कर रही है, और मौलवी जन्नत जहन्नम में पड़े हुए, साइंस क्या कर रही है? अबे भाई, तुम साइंसदानों का मुकाबला साइंसदानों से कराओ। आप ये बोलो उनके साइंसदान ये कर रहे हैं, हमारे साइंसदान ये कर रहे हैं, उनके साइंसदान ये कर रहे हैं, और हमारे वाले साइंसदानों की तस्वीरें लगाओ। तो इन लोगों से होशियार रहो। मेरा बताने का मकसद ये है, ये तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है। तुम्हें उलमा से हटा के जो थोड़ी बहुत खैर है ना, उसकी भी ऐसी की तैसी कर देंगे, और इससे तुम साइंसी तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। जो थोड़ी बहुत खैर रह गई है, तुम पता है क्या करोगे? आधा काम करोगे, आधा नहीं करोगे। इससे होगा ये कि चूंकि साइंस तो साइंसदानों का टॉपिक है ना, तो तुम्हारे यहाँ अच्छे साइंसदान पैदा होना तो यूनिवर्सिटियों का काम है। यूनिवर्सिटियां काम पूरी नहीं कर रही, तो साइंस तो वैसे ही नहीं तुम्हारे पास। तो चांद वांद तक जाने की बातें तो छोड़ दो। जब मजहब को तुम अपनी सोसाइटी से निकालोगे तो पता है क्या होगा? गोरे के पास मजहब ना होने से जो नुकसानात हैं, वो नुकसानात तुम्हारी सोसाइटी में आ जाएंगे। क्या मतलब? जिना तुम्हारी सोसाइटी में फैलेगा, होमोसेक्सुअलिटी तुम्हारी सोसाइटी में फैलेगी, और बुढ़ापे में माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना, ये वाली तमाम चीजें तुम मगरिबी कल्चर से ले लोगे, जिस पे रुकावट कौन डालता है? मजहब। और साइंस वहां से आएगी नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि यूनिवर्सिटियों का हाल तुम्हें पहले से मालूम है। नतीजा शर ही शर तुम्हारे यहां फैल जाए। गोरे के पास शर है तो कुछ खैर भी है, आपके पास सिर्फ शर ही होगा। शराबें आम हो जाएंगी। कानून उनके यहां इतना मजबूत है कि शराब पी के भी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा पीने की इजाजत नहीं है। और रेप के भी वाकयात होते हैं, लेकिन फिर भी कानून मजबूत है। जब आपके यहां जिना फैलेगा तो कानून तो मजबूत है नहीं, आपके यहां रेप के वाकयात उनसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, शराब के वाकयात उनसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। लिमिट क्रॉस को देखने वाला कोई होगा ही नहीं। अगर किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ा के आला लगा के चेक किया, 50 रुपए आप उसको पकड़ा दोगे, ठीक है, 2 बोतलें उसको भी पिला दोगे। तो कानून तो हमारे यहां उस जैसा है नहीं। बुराइयां आप उनकी ले रहे हो, मजहब को आप रोक रहे हो, हटा रहे हो, मौलवी को बुरा भला कह के। तो थोड़ी सी जो खैर है मेरे भाई, मार्केट से खत्म। और एक आखिरी करके बढ़ाई चला जा रहा हूं। मैंने बयान किया था पठानों की तारीफ की कि उनका फैमिली सिस्टम बड़ा मजबूत है। पेशावर में देखो, इतने चाचे, इतने मामे, इतने बच्चे होते हैं, तभी तो वो चाचे मामे बनते हैं। किसी ने कहा मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो, पेशावर में भिखारी भी इसी वजह से बहुत ज्यादा हैं। ओ मेरे भाई, आप हो गए हो पागल, क्योंकि आप मगरिबी मीडिया से इतने मुतासिर हो ना, एनालाइज करना और तज्जिया करना तो आपको आता ही नहीं है। अगर हम लोग नस्ल कम कर लें तो इससे भिखारियों की तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि गरीब आदमी के पास कमाई का ऑप्शन उसकी औलाद ही होती है। औलाद भी रोक ली ना तो वो तो खुदकुशी करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। किसी ने ये भी कमेंट किए कि हमने अक्सर मालदारों के देखा है, बच्चे 1-2 होते हैं तभी वो मालदार होते हैं, और गरीबों के बच्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा होते हैं इसलिए गरीब हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मामला उल्टा है। जो पहले से मालदार होते हैं उनके बच्चे कम होते हैं। ये नहीं कि कम बच्चों की वजह से मालदार हुए, और जो पहले से गरीब होते हैं उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। ये नहीं कि बच्चे ज्यादा होने की वजह से गरीब हुए, बच्चे ज्यादा होने से उनकी गुर्बत में कमी आई होती है, और मालदारों की मालदारी में कमी आई होती है बच्चे कम होने से। देखो, एक आदमी 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, अगर उसके बच्चे ज्यादा होते तो सारे उसके साथ बिजनेस में शरीक होते कि नहीं होते? तो उसको तो नोट छापने की मशीन बन जाता वो। हमें फैमिली प्लानिंग वाले और हमारी जो लिबरल तबका है, वो बच्चों पे जो इन्वेस्ट हो रहा है वो एक्सपेंसेस तो दिखा रहे होते हैं हमें। बच्चा जो बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम है उससे आपको बिल्कुल गाफिल कर दिया उन्होंने ये शो कर दिया है कि बच्चा खाता है, खिलाता नहीं है। हालांकि मुशाहिदा ये कहता है इतना खाता नहीं है जितना खिलाता है वो। आप सब यहां बच्चे ही तो थे ना, मेजॉरिटी यहां जॉब करके कमा रही है, अपना भी खर्चा निकाल रही है, अपने बीवी बच्चों का भी, मां बाप का भी निकाल रही है खर्चा। अगर आपको आपके मां बाप ना मिलते तो क्या करते इस बुढ़ापे में? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अब यहां पे आखिरी सच्ची मुच्ची की आखिरी बात, अब आप यूरोप से ये ले रहे हो बच्चे 2 ही अच्छे वाला फलसफा, बच्चे 2 ही अच्छे वाला फलसफा, ये फलसफा तो ले रहे हो, लेकिन जो उनकी हुकूमतों में एक मैनेजमेंट है कि बूढ़ों को वो खुद पालते हैं और उनकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज्यादा है कि बूढ़े औलाद पे बोझ बनते ही नहीं है, ये आपके पास वैसे ही नहीं है। तो नतीजा क्या निकलेगा? बच्चे आपके वैसे ही नहीं होंगे, बुढ़ापे में गवर्नमेंट ने भी नहीं पालना आपको।
आपने 2 बच्चों वाला सेटअप ले लिया किससे? गोरे से। और बुढ़ापे में वहां गवर्नमेंट पालती है, वो गवर्नमेंट आपकी इतनी नेक नहीं है कि आपको बुढ़ापे में पाले वो। अगर किसी का ख्याल है हमारी हुकूमत इतनी अच्छी है कि बुढ़ापे में हमें हमारा इलाज होगा और हमारा गवर्नमेंट के अस्पतालों में वो वाला इलाज होगा जो आगा खान के अस्पतालों में लोगों का होता है, तो उसको चाहिए कि 2-3 थप्पड़ मारे, आंख खुल जाएगी उसकी इंशाल्लाह। ये ख्वाब में इस तरह की चीजें इंसान को आ जाती है। तो नतीजा क्या मिलेगा? ना गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी ना आपकी। आज अगर कोई बूढ़ा गरीब खा रहा है ना, गवर्नमेंट की वजह से नहीं खा रहा, बच्चों की वजह से खा रहा है। आपने बच्चे भी रोक दिए तो एक सोर्स ऑफ इनकम थी उसकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और गोरे की अगर औलादें ज्यादा होती तो आज जितनी तरक्की पर है इससे डबल तरक्की होती उनकी, क्योंकि ये बुढ़े हुकूमतों पे बोझ ना बनते। सोर्स ऑफ इनकम कमाने वाले बाजू ज्यादा हो जाते। जवान आदमी बोझ नहीं बनता, बच्चा और बूढ़ा बोझ बनता है। तो बचपन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी खत्म नहीं होता। 30-30 साल 40-40 साल तक चलता है बुढ़ापा, 60 साल के बाद शुरू। और पाकिस्तान में तो 50 साल के बाद बुढ़ापा शुरू है। तो 40-40 साल आप गवर्नमेंट के खर्चे पे, और गवर्नमेंट कहां से कमाएगी? वो भी तो अफराद से ही कमाती है। तो आपको पाकिस्तान को तरक्की देना है तो और बहुत सारे जराए भी इस्तेमाल करें। उन बहुत सारे जराए में ग्रोथ रेशो को बढ़ाना भी है। अगर कम कर दिया तो तरक्की बढ़ने के बजाय और कम हो जाएगी। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर बुढ़ापे में ये बातें समझ में आ जाएंगी। किसी ने कहा पैसा कमाओ, बुढ़ापे में नौकर रख लो। अव्वल तो ये बात गलत है, नौकर तुम्हारा क्या मोहब्बत थोड़ी देगा, वो तो तनख्वाह के लिए है। लेकिन सवाल पैदा होता है नौकर बुढ़ापे में क्या करेगा? फिर नहीं है बात। आपने बुढ़ापे के लिए नौकर रख लिया, आप तो कह रहे हैं 2 बच्चे ही अच्छे, ये तो सबको तरगीब दे रहे हैं ना। तो नौकर बुढ़ापे में क्या करेगा? वो किसको रखेगा? वो भी नौकर रखेगा। इसका मतलब वो खुद सेठ है। वो सेठ होता तो तुम्हारा नौकर क्यों होता फिर? वो ऐसे ही ठीक है भाई, जैसे चल रहे हो ना ऐसे चलते रहो आप। बच्चे 2 ही अच्छे, खुलासा यही निकला कि बच्चे क्या है? 2 ही अच्छे। तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लो मेरे भाई। हम तो अल्लाह का शुक्र है हमारे औलादें हो गई। आपने मेरे चेहरे पे कभी गम के आसार नहीं। लोग कहते हैं मुसा का पैसा आ रहा है। अबे भाई हमारे पास तो अब थोड़े माली हालात अच्छे हुए हैं ये 1 आध साल में। हम तो मेंबर पे इसी तरह पहले से भी खुश हैं, अब भी खुश हैं। अपने अमाल की वजह से नहीं, मैं बड़ी दावे नहीं कर रहा, बच्चों की वजह से, बेगमों की वजह से। हम नेचर से बगावत नहीं करते। समझते हो कि नहीं समझते हो? अल्लाह खुशी रखे आप लोग की कहीं नजर ना लग जाए। बहुत दफा जब भी कोई तारीफ की बात की है ना कोई टेंशन आई है मुझे। जब भी मैंने मेंबर पे कोई कहा है ना यूं, तो कुछ ना कोई टेंशन, कोई नजर लगा के जाता है कमबख्त। तो ये मैं खुश नहीं हूं मेरे भाई, मेरे तो बदअमाली है। अल्लाह ने सत्तारी का मामला किया हुआ है। अगर और हम नेक होते तो शायद बहुत ही अच्छे होते। ये भी ना समझें कि हमको बुरे आदमी है। लेकिन इतनी बात जरूर है, अल्लाह ने मौलवियों को खुश इसलिए रखा है कि वो नेचर से बगावत नहीं करते। वक्त पे शादियां भी होती हैं, दवा के बच्चे भी होते हैं, बच्चों की खुशियां मिलती हैं। एक आध आड़ा तिरछा तो हर घर में होता है। लोग मिसालें देते हैं, वो देखो फलां का बच्चा कितनी बड़ी टेंशन में। अबे एक आध आड़ी तिरछी चीजें हर घर में वो नजरे बस से बचाने के लिए होती हैं। ठीक है ना? हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की सेहत बहुत खानदानी थी। 80 साल के करीब पहुंच गए थे लेकिन कोई बीमारी नहीं थी। और हजरत के वालिद साहब ने, जो मेरे शेख थे ना, उनके वालिद साहब ने 90 साल की उम्र में दूसरी शादी की है। मैंने पहले बताया था 80 साल में, बाद में तहकीक हुई 80 नहीं 90 साल में, और उनके औलाद भी हुई। टेंशन वाले आदमी को ऐसा हो सकता है? 90 साल में दूसरी शादी और फिर औलाद भी हुई है। समझता रहने दो, तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं माजरत चाहता हूं, ठीक है? ये क्यों है? ये आपको मिलेगा और बहुत सारे लोगों में मिलेगी ये चीज, सिर्फ इसलिए कि वो मौलवी नेचर से बगावत, जो सही मौलवी होगा, और अंग्रेज नेचर से बागी है। अंग्रेज क्या है? नेचर से बागी। वो फितरत पे नहीं है मेरे भाई। तो आप जब फितरत से हटोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे आप। तो 90 साल में तो हमारे हजरत की भी सेहत बहुत टाइट थी। हजरत 80 साल में फरमाया करते थे मैं बिल्कुल जवान हूं। मतलब ये था मेरी शादी होगी, बच्चा पैदा होगा। ये साफ लफ्जों में नहीं कहते थे लेकिन वैसे बताते थे कि मैं बिल्कुल यंग हूं। क्योंकि हजरत के लिए रिश्ते आते थे 80 साल की उम्र में भी, तो हजरत इंकार कर देते थे। हजरत की राय ये थी कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। उनकी एक जाती राय थी, तो वो निजी एक तौर पे उन्होंने गौर किया था ना, ओवरऑल तो उनके उस पर तहकीक ही नहीं की उन्होंने। तो उनका ये था कि मैं अगर दूसरी करूंगा तो मैं दीन के काम का रहूंगा नहीं, वरना यानी रिश्ते आते थे रिजेक्ट कर देते थे ना। तो किसी ने कहा कि हजरत शायद उम्र ज्यादा हो गई है हजरत की। फरमाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल जवान हूं। मैं जो रिश्तों का इंकार कर रहा हूं इसलिए कि मैं दीन का काम कर रहा हूं, तो मैं फिर उस कामों से रह जाऊंगा। लेकिन हमारी राय यह है कि भाई उलमा नहीं करेंगे तो आवाम कैसे करेगी? ये भी एक दीन ही का काम है, आवाम को प्रमोट करना, आवाम को इसमें मोटिवेट करना। तो अब क्या था, इतनी टाइट सेहत थी, लेकिन हजरत को एक बीमारी थी। कभी कभार हजरत की बॉडी में हल्का हल्का दर्द होता था जो 2-2, 3-3 दिन चलता था। तो हजरत फरमाया करते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह, फरमाते थे मेरे पास इसका इलाज है।
میں وہ میڈیسن کھاؤں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں ہونے دیتا ہوں. اس لیے ہونے دیتا ہوں کہ بالکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہونا. نہیں آئی بات, تھوڑا سا چلو یار, اب یہ کیا ہر چیز میں دوا لو, یہ ہو رہا ہے آج کل. دیکھو نا, چھینک آئی آغا خان ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے لیے چلے گئے, ذرا سا کچھ یوں ہوا تو فلانے چلے گئے, یہ کر لیا, ذرا سی باتوں پہ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ بھائی کچھ تھوڑا بہت چلتے رہنے دو, زندگی پورا سکون جنت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا. بیگم پوری سیدھی ہو ہی نہیں سکتی, تھوڑا بہت آڑی ترچی رہے گی, اور آپ بھی پورے سیدھے, عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں میاں پورا سیدھا نہیں ملے گا تمہیں. جتنے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں تھوڑے بہت آڑے ترچے ہیں. نان نفقہ پورا دے رہا ہوگا تو اخلاق کا صحیح نہیں ہوگا, اخلاق اچھے ہوں گے تو کنجوس ہوگا. بیگم کہتی ہے میرے سے بات تو بہت تمیز سے کرتے ہیں, پیسے نہیں دیتے کبھی بھی, اور جو پیسے دے رہا ہوگا بات تمیز سے نہیں کرتا. بات بھی تمیز سے کر رہا ہے, بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے, لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا, کیونکہ پھر اخلاق سب سے ہی اس کے بہت اچھے ہیں, بیگم سے بھی اچھے ہیں, انٹیوں سے بھی. عورت کو یہ تکلیف ہوگی. پورا سیدھا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک خاتون نے تو بتایا میرا میاں بہت اچھا ہے, میلا بہت ہے, گندا ہے, نہاتا نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دنیا میں کوئی نہیں صحیح ہو سکتا پورا. تو تھوڑے بہت غم تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوں گے بھائی, چلیں گے. تو ہمارے اس کی بات بڑی پیاری تھی, میں بڑا سیکھنے کو ملا. فرمایا تھوڑا سا مجھے نا وہ درد ہوتا ہے, میں کہتا جانے دو یار, ٹھیک نہیں کیا, سمجھتے ہو. اور پھر حضرت کو جب طبیعت خراب ہوتی تھی, زیادہ علاج ولاج نہیں کرتے تھے, تو ہم گئے حضرت کی عیادت کے لیے نا. ہم نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے, ہاسپٹل چلے ہیں. فرمایا کہ اب عمر 80 سال ہو گئی ہے, ابھی بھی مرنا نہیں ہے تو کب مریں گے, مرنے دو آرام سے مجھے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لی یار. اور انتقال ہو گیا ہو, حالانکہ وہ شاید ہاسپٹل چلے جاتے تو شاید بچ جاتے, لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے, ہم تو اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اب مجھے مرنے دو بھائی, بیمار ہو رہا ہوں تو ہونے دو. کیسے ریلیکس ہیں یا نہیں ہے, کیا کہ اب اتنی زیادہ. حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب 60 سال کا ہوا تو مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. 63 سال کا جب ہوا نا تو فرمایا مجھے پھر شرم آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا, تو ہم 63 سال سے بھی زیادہ ہیں یار, ہماری ویلیو نبی سے زیادہ تھوڑی ہے. تو 63 سال کے بعد حضرت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے زندہ, اور شرما شرمی میں 80 سال تک زندہ رہے ہیں, کیونکہ خوش تھے, ٹینشن نہیں لے رہے تھے, نیچر کے مطابق چلتے تھے, فطرت کے مطابق. بر وقت شادیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کی, اولادیں ہوئی ہیں, بہویں دیکھی, پوتے دیکھے, نواسے دیکھے, یہ ہے نیچرل لائف. اگر آپ اس لائف سے دور ہٹ گئے تو چند دنوں کے مزے ہیں لڑکیوں سے دوستیوں کے, اس کے بعد یہ ایسے انگارے ہیں نا, ایسے انگارے ہیں جو تمہیں ایسی ٹینشن دے گا نا. دیکھو جوانی کی مستیاں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں, بہت جلدی, ٹائم نہیں لگتا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں فوش فلمیں اور یہ سب چیزیں چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو جاؤ. میں اللہ نے مجھے کہاں سیٹ کر دیا, شادیوں پہ ایسا سیٹ کیا ہے نا, نکل ہی نہیں پا رہا میں اس سے, آٹو پہ ہو گیا ہوں میں. جب میری تیسری شادی ہوئی نا تو لوگوں نے کہا آپ چوتھی بھی کریں گے, میں نے کہا اب تو میں نہیں بھی کروں گا تو میرا باپ بھی کرے گا اب تو, کیونکہ میں آٹو پہ آ گیا ہوں. اب خود بخود ہو رہی ہیں. ایک پہلی شادی مشکل ہوتی ہے, دوسری اور زیادہ مشکل ہوتی ہے, تیسری میں انسان سوچتا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. اگر کر لینا تو چوتھی میں آٹو پہ آ جاتا ہے وہ. یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں. کل ایک صاحب یہاں تھے, مجھ سے ملنے کے لیے آیا, تو میں پکڑائی میں نہیں آ رہا نا, یوں جا رہا ہوں, یوں آ رہا ہوں, میرے 20 کام ہوتے ہیں. اب وہ مجھ سے مل رہے ہیں, میں نے کہا چلتے چلتے ملو. انہوں نے کہا یار آپ رک کیوں نہیں رہے, میں نے کہا میں آٹو پہ ہوں.